जेबी हंजरा बेचारे ने जिवें तुसीं अरदास करदे हो हत्थ बन के गुरुद्वारा साहब दे थड़ियां ते बह के तुहाडे वास्ते वीडियो बनाईयां, तस्वीरां अपलोड कीतियां हैं। फिर उन्हें जेबी ने सिखा तरह धाड़े वाली पग बन के वो कड़ा पा के फिर वीडियो बनाईयां कि किसी तरह जिहड़े साडे सिख ने उन्होंने मैं दस सकां कि मैं तुहाडे नाल बड़ा प्यार करना। देखो अंजम सरोया साहब जिहड़े ने उन्होंने जदों सिख सरदार पूरी दुनिया तो कितों भी आते हैं, भावें इंडिया चो आते, सिख सरदारों नाल बीबियां होंदियां सन तो अपने मोढे ते चादर ला के उन्होंने वास्ते विछा दिंदा सी अंजम सरोया, तो उन्होंने सिरां उत्ते हत्थ धरदा सी कि जिवें सांझी भैण है सारियां दी। धर्म नहीं उन्हें वेख्या, यानी किसी भी धर्म की कोई सिखां दी हिंदुआं दी बेटियां नाल आंदियां तो उन्होंने सिर ते दुपट्टा दिता है। उन्हें बड़ा प्यार जिहड़ा वंडिया, बड़े प्यार मुहब्बत वालियां गल्लां कीतियां। अपना पिंड दा अपने घर दा खाना उन्होंने खुआया विछा के चादरां हैं, उन्होंने देसी मकई दी रोटियां नाल साग खिलाया, लस्सियां पियाईयां। और उन्होंने वीडियो जो उन्हें एक वीडियो बनाई तो वो आन के वो जो उन्होंने आते उन्होंने कमेंट किए किन्ने गंदे गंदे बड़ी बड़ी उन्होंने गालवाई बकड़वा की जी नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह तो बड़िया नफरतां पईयां। देखो किन्ना काम जो बड़े यूट्यूबर जो पार्टी स्टोरियां भी करते हैं, पुराने सीनियर तो साढ़े आए नहीं जो दो चार दसन होर तो बड़े करने वाले ने। तो अंजम सरोया साहब ने बड़ा काम किया पंजाबीयत वास्ते। तो उन्हें एक वीडियो की जी तुहानूं पता जिसकी वजह तो वह जो इंडिया में चैनल भी बैन होया। तो गल तो कोई सी बुरी है, लेकिन हाँ एक गल उन्हें सरोया साहब की जी मैनूं भी अच्छी नहीं लगी, उन्हें गलत की जी गलत है उन्होंने कहना चाहिए गलत। अंजम सरोया साहब ने कहा जी जिहड़ा चढ़दा पंजाब है वो भी असीं अपने दाखिल कर लेना, यानी अपने रला लेना, एक पंजाब कर लेना। जिहड़ी बार्डर है वाघों चुक के दिल्ली लै जाना, सारा विच रला लेना। अगर इहो ही गल जिहड़ी है वो इंडिया वाले करन तो सानूं मिर्चां लगणगियां कि नहीं, सानूं बुरा लगेगा ना। अंजम सरोया साहब ने नहीं सी गल करनी चाहिए। 15-16 साल हो गए ने कि वो जिहड़ा है सोशल मीडिया ते काम करदा पिया नासर भाजी, तो उन्होंने बहुत 100 जिहड़े सिख सरदार ने उन्होंने आपस च मिलाया, खानदान मिलाए। तुसां वीडियो वेखियां होणगियां, बहुत ज़्यादा उन्होंने खानदान मिलाए। तो एक 47 वाला गुरुद्वारा उन्होंने कवर किया, उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने प्रमोशन की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सजाद जट साहब देखो पंजाब वाले जी। जी जी जट अस्सलाम वालेकुम। मेरा पिंड मेरा पंजाब चैनल ते मैं तुहाडा वीर मुहम्मद तनवीर। पंजाबी खाने के तलवारां दे फट जिहड़े ने भर जांदे ने, लेकिन गल्लां दे फट नहीं भरदे। वो गल्लां कीतियां जिहड़ियां ओहदे फट नहीं भरदे। वो हमेशा जिहड़े ने वो बंदे दिल विच रहिंदे ने। वो नफरतां जिहड़ियां गल्लां नाल पैंदियां ने वो कदी नहीं मिटदियां। ते चढ़दे ते लहिंदे पंजाब वालों अजकल बड़ा एक ट्रेंड चलिया कि सोशल मीडिया ते इधरों साडे पंजाब चों इंडिया पाकिस्तान वालों वो जिहड़े ने वीडियो बनाई जांदे इंडिया के खिलाफ, इंडिया वाले जिहड़े ने वो बनाई जांदे ने पाकिस्तानियों के खिलाफ। इंडिया का एक हंसराज कोई गवैया गुलूकार है बड़ा फेमस, वह भरा दस दिन छोटा, सब नों पहला शुरुआत उन्हें की कि उन्हें पहली वीडियो जी बनाई। ठाकर साहब ने इफ्तिखार ठाकर ने कोई गल्लां जिहड़ियां कीतियां ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ नहीं सी वीडियो ना बनाता, चलो उन्हें वीडियो बनानी सी ਉਹਦੇ वास्ते बना लेंदा। सारे पाकिस्तानी उन्होंने बुरा भला किया, गालां कढ़ियां, बड़ा मंदा बोलिया। तो इधरों ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ पंजाब लहिंदे विचों पाकिस्तान च बड़े एक मशहूर यूट्यूबर ने, वेखो पंजाब वाले सजाद जट साहब, उन्होंने ਉਹਦੇ वीडियो बनाई। फिर उन्होंने उधरों उन्हें परमजीत ने बनाई, बनाते बनाते उन्हें तक गल पहुँच गई कि गालां एक दूसरे में इन्नियां कढ़दे पे ने हद तो ज़्यादा। तो सानू बड़े कमेंट आए चढ़ते पंजाब चों, इधरों सानू मुसलमानों ने कुछ ने कमेंट किए कि यार वेखो पंजाब वाले अपने सजाद जट नूं रोको, कि बड़ी नफरतां फैलाईयां जाण डीआं, नफरतां पैणीआं ने, लोकी जिहड़े कमेंट आण के करदे पे ने। इधर वाले जिहड़े इंडिया वालिआं नूं गालां कड्ढी जा रहे मजीद, ते उधर वाले जिहड़े ने पाकिस्तानियों नूं गालां कड्ढदे पे ने। ते अज्ज इन्हां नूं समझाउण दी कोशिश करांगे। लाइव अज्ज जिहड़ी ओह सजाद जट साहब नूं कॉल करांगे, तो सजाद जट नूं ते लाजमी असीं कॉल करांगे लाइव तुहाडे सामने। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ थोड़ी जी गल करने कि देखो किन्नियां नफरतां ਜਿਹੜੀਆਂ पै गईयां दोवां पासे। ਇਹ ਤੇ बहुत टाइम लग्या, इन्नी मुहब्बतां ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ सोशल मीडिया ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾਸਰ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ 100 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਖਾਨਦਾਨ ਮਿਲਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮਿਲਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ 47 ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਾਈ 1947 ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਸਨ,
ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਬੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਨ ਖੁਸ਼ੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾੜ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਯਾਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਸਰ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਚੈਨਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭੌਂਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ੀਦ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਨਾਸਰ ਹੈ, ਨਾਸਰ ਕਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮਿਲਾਏ, ਬੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਖਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਵਿਛਾ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਗ ਖਿਲਾਇਆ, ਲੱਸੀਆਂ ਪਿਆਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਵਾਈ ਬਕੜਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਦੱਸਣ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਲਤ। ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੇਬੀ ਹੰਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇਬੀ ਹੰਜਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੇਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾੜੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੜਕਾਂਗੇ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਡਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਡੁਬੋ ਦਾਂਗੇ, ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਆਓਗੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਓਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਚਲੋ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, ਇਹ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰੱਖਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ,
ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਚ ਵਿਊ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਜਾਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗਾਲ ਵਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਜਾਦ ਜੱਟ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਨੇ ਆ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਕਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਜਾਦ ਜੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਸਰ ਕਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ, JB ਹੰਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹਟ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਭੌਂਕਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਯਾਰ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ 15-16 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 4-5-10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਜਾਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲਾਨੇ ਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਲਦਲੀਆ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਦਾ ਵੇ, ਆਪਣਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹਾਂ, ਯੂਟਿਊਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਿਲਾਨੇ ਆ ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਹਟ ਜਾਣ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪੈਣ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮਨ ਦੇ ਆ ਜੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਜੱਟ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ। ਚਲੋ ਰਿਪਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਧਰੋਂ ਤੋਏ ਲਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਕਾਲ ਜਾਰੀ, ਕਾਲ ਰਸੀਦ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सजाद जट साहब ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜੀ। जी जी ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤਨਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ। जी ठीक हो गया जनाब, हुक्म। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੰਗ ਇੱਕ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਅੱਗ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਉਧਰੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੋਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੁਛ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਵੀਡੀਓ ਥਰੂ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨਾ ਸਜਾਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਜਾਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਾਂਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਪਹਿਲੂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਇਜ਼ ਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦਫਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਫਤਿਖਾਰ ਠਾਕਰ ਨੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਫਤਿਖਾਰ ਠਾਕਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾ ਆਖਿਆ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ, ਇਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਆਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਧਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਲੀ ਇਫਤਿਖਾਰ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਨਾਮ ਮੁਕਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਫਤਿਖਾਰ ਠਾਕਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ, ਸਾਡਾ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਨਵਾਈਏ ਤੇ ਫਲਾਂ ਟਮਕਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੁੱਕ ਚਲੀ ਬਸ। ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਆਖਿਆ, ਮੰਦਾ ਆਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨਫਸ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਆਏਗਾ? ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿੰਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਜ਼ਮਨ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ 500-400 ਵਿਊ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਟਿਊਬਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3.5 ਲੱਖ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਲੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਈਡੀਆਂ ਫੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੌਣ। ਫੇਕ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਭੌਂਕ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਮਾਵਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਵੀਡੀਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਦਫਾ ਮਾਰ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੇ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ। ਮੈਂ 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ, ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਪਲੇਅਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਹਾਂ
ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਚੁੱਪ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਜੇ ਵੇਖਣਗੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲ ਮੇਰੀ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਹੋਣ ਤੇ, ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਧਰ ਬੜੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਭੌਂਕਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਰੋਕਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਜੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਵੀ ਹੌਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਭਾਜੀ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬਕਵਾਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਿਆ। ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਜਨ ਸਰੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ 78 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਚੜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਐਸ ਪਰਮਜੀਤ ਹੰਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਵੀ ਪੁੱਟ ਲੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਕਦਾ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾਮ ਬਣਾਓ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਆਪੀ ਭੌਂਕ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਤਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਭੌਂਕਣਾ। ਭੌਂਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਭੌਂਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਲਾ ਸਕਣਾ ਜੀ? ਚਲੋ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਸਰ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਕਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਰਮਜੀਤ ਕੋ ਚੱਲ ਜੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਯਾਰ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫਟਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਬਾਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਦ, ਇਹ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਵੇ। ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਆਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।